اپنے بیٹے کی لاش گھر کے اندر موجود ہے وہ بھی خود صبر کر رہی ہے اور اپنے گھر کے اہل عیال کے لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس بیٹے کی موت کی خبر میرے علاوہ کسی اور کو نہیں دے گا میرے شوہر کو۔ کچھ دیر کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس لوٹتے ہیں، سفر سے واپس لوٹتے ہی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں، اے میری بیوی ام سلیم یہ بتا ابھی میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو بیمار تھا، یہ بتاؤ کہ اس کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو ام سلیم نے کہا، اے میرے سرتاج، اے میرے سور، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے پتی، ابھی آپ کا بیٹا الحمدللہ پہلے سے بہت اچھا ہے، ابھی وہ آرام کر رہا ہے، سجتی ہے دجتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے اور اپنے بالوں پر کنگھی کرتی ہے، پرفیوم لگاتی ہے، ہر قسم کی میک اپ کرتی ہے۔ بتائیے میرے پیارے ساتھیو، گھر کے اندر بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے لیے سج رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ میک اپ کر رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ کس طریقے سے وہ اچھا لباس پہن رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ اس دور کے اندر ایک نمونہ ہے اور خصوصاً اس واقعہ کے اندر عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آئیے ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں، اور وہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا ام سلیم سے تھا، یعنی ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم تھی اور ام سلیم سے ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ام سلیم کا بیٹا بیمار میں پڑ گیا، اسی وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، کسی سفر میں گئے ہوئے تھے۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے، گویا کہ ام سلیم نے اپنے بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کسی ایک کونے میں رکھ دیا۔ آپ اس حدیث پر غور کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک نقطہ ملے گا کہ کوئی ایسی عورت ہے جو بیٹے کا انتقال ہو جائے اور آنکھ سے آنسو نہ بہائے اور وہ کسی بھی قسم کی شکوہ گلہ نہ کرے اور اپنے بیٹے کو ایک کونے میں رکھ دے لپیٹ کر کے اور آنسو نہ بہائے، یہ کتنی بہادری عورت کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کسی ایک کونے میں رکھ دیا۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر والوں سے کہا، اے میرے گھر والے، ابھی میرے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی میرے شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہے، میں اس بیٹے کی موت کی خبر میں خود اپنی زبان سے دوں گا، کوئی اس کو نہیں بتائے گا۔
यहां पर भी एक नुक्ता है मेरे प्यारे साथियों, ये बताइए कि वो खुद भी सब्र करती है, अपने बेटे की लाश घर के अंदर मौजूद है, वो भी खुद सब्र कर रही है और अपने घर के अहले अयाल के लोगों को भी सब्र करने की तलकीन कर रही है। और ये कह रही है कि देखो, इस बेटे की मौत की खबर मेरे अलावा किसी और को नहीं देगा, मेरे शौहर को। यहां पर नुक्ता देखिए, वो खुद भी सब्र कर रही है और अपने घर वालों को भी सब्र करने के लिए कह रही है। और जानते हैं, वो औरत सब्र करती है जो ईमान वाली होती है, जो हकीकत में उसके ऊपर ईमान होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह अहज़ाब के अंदर मोमिनों की सिफात को बयान करते हुए अल्लाह बयान फरमाता है, मोमिना औरत तो वो होती है वस्साबिरीन वस्साबिरात। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए, कोई सदमा आ जाए, अगर किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, किसी मोहल्ले के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए, रिश्तेदारों में या भाइयों में से या किसी में से किसी का इंतकाल हो जाए, तो वो औरत क्या करती है? सब्र से काम लेती है। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यहां पर सब्र से काम ली। गोया के उम्मे सुलैम ने अपने घर वालों को यह तलकीन की कि मेरे शौहर को मेरे बेटे की मौत की खबर कोई नहीं देगा। कुछ देर के बाद अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर से वापस लौटते हैं। सफर से वापस लौटते ही अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी बीवी से सवाल करते हैं, ए मेरी बीवी उम्मे सुलैम, ये बता अभी मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? वो तो बीमार था, ये बताओ कि उसकी तबीयत अभी कैसी है? उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये सुना तो उम्मे सुलैम ने कहा, ए मेरे सरताज, ए मेरे सौवर, ए मेरे हस्बैंड, ए मेरे पति, अभी आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा है, अभी वो आराम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा इस हदीस पर गौर कीजिए। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरीके से अपने बेटे की गम को छुपा करके रखी है। उनके चेहरे पर भी कुछ निशान जाहिर नहीं हो पा रहे हैं कि जिसकी वजह से मेरे शौहर को मालूम चल जाए कि मेरी बीवी बहुत मुसीबत में है। बताइए कितना हौसला से, कितना सब्र से वो काम ले रही थी। अगर आज के दौर की औरत हुआ करती, आज के दौर की औरत हुआ करती, तो ना जाने शौहर के आते ही वो कितना चिल्लाती, कितना ज्यादा वो शोर गगा करती, कितना ज्यादा वो अपने शौहर को कोसते कहती कि अब बाहर चले गए थे, अब मरने के लिए चले गए थे, मेरा बेटा का इंतकाल हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि वो औरत किस तरीके से सब्र करने वाली थी। अपनी बेटी की मौत की खबर देती और कहती कि ऐ मेरे शौहर, अभी आपका बेटा पहले से बहुत अच्छा है, अभी वो आराम कर रहा है। फिर उम्मे सुलैम ने रात के वक्त खाना पेश की। उम्मे सुलैम ने अपने शौहर के सामने खाना पेश की। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना खाया। फिर हजरत अबू तलहा खाना खाने के बाद उम्मे सुलैम से सवाल करते हैं, उम्मे सुलैम बताओ कि मेरा बेटा कहां है? फिर उम्मे सुलैम कहती है कि आप आराम से रहिए, आप आराम कीजिए, आप सफर से आए, आप थके हुए हैं। हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर को इस तरीके से बात करती है। फिर उम्मे सुलैम क्या करती है? फिर वो अपने शौहर के लिए सजती है, धजती है, अच्छा लिबास पहनती है और अपने बालों पर कंघी करती है, परफ्यूम लगाती है, हर किस्म की मेकअप करती है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, घर के अंदर बेटे की लाश रखी हुई है और यहां पर उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर के लिए सज रही है, अपने शौहर के लिए वो मेकअप कर रही है, अपने शौहर के लिए वो किस तरीके से वो अच्छा लिबास पहन रही है। अगर आज के दौर में अगर इस तरीके से अगर कोई औरत होती है करती, तो लोग मोहल्ले के अंदर, समाज के अंदर लोग उसको कोसते, उनको हर तरीके से बात करते कि बता कि इसके बेटे के घर के अंदर लाश मौजूद है और ये मेकअप कर रही है, ये ज़ीनत इख्तियार कर रही है, ये खुशी का जश्न मना रही है। लेकिन उस औरत पर कुर्बान जाइए कि औरत के
بیٹے گھر کے اندر لاش موجود ہے اور وہ میک اپ کر رہی ہے. بتائیے کہ اس حدیث پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کے بھی حق ادا کر رہی ہے, کس طریقے سے وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار رہی ہے. ذرا اس چیز پر ذرا نظر ڈالیے. حضرت ام سلیم میک اپ کرتی ہے, میک اپ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے شوہر سے ملاقات کرتی ہے, ہم بستری کرتی ہے, جیما کرتی ہے. پھر دونوں آپس میں رات بہت ہی خوشحالی کے ساتھ رات گزرتے ہیں. پھر صبح ہو جاتی ہیں. صبح ہونے کے بعد ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر اب غسل کر لیجئے. پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں. غسل کرنے کے بعد پھر ابو طلحہ اپنے بیوی سے سوال کرتے ہیں, اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں میری بیوی یہ بتاؤ ابھی میرے بیٹے کی حال کیسی ہے, یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے. میرے پیارے ساتھیوں بتائیے کہ اس عورت کے اس جملے پر قربان جائیے, اس ام سلیم کے اس کرتوت کے اوپر قربان جائیے. گھر کے اندر بیٹا موجود ہے, گھر کے اندر بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے اور وہ میک اپ بھی کر رہی ہے. پھر رات میں ملاقات بھی کرتی ہے, کھانا بھی کھاتی ہے, ایسے عشرت کے ساتھ وہ زندگی بھی بسر کر رہی ہے. پھر صبح وہ اپنے شوہر کو کس طریقے سے وہ خیال بھی رکھ رہی ہے. جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا ہے ام سلیم یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کے حال کیسا ہے, ابھی وہ کس حال میں ہے. جب یہ ام سلیم سنتی ہے, ام سلیم اپنے شوہر کو اپنے پاس بیٹھاتی ہے. اپنے پاس بیٹھانے کے بعد ان سے سوال کرتی ہے اے میرے شوہر آپ یہ بتائیے کہ اگر کچھ لوگ کسی آدمی کو کوئی چیز ادھار دیتے ہیں, پھر وہ ادھار چیز کچھ دن کے بعد اس آدمی سے لے لیتے ہیں, تو کیا اس آدمی کو وہ چیز لوٹانا چاہیے یا نہیں لوٹانا چاہیے؟ اے ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کو کوئی آدمی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھنے دیتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد وہ آدمی پھر آپ سے وہ امانت لینا چاہتا ہے, تو بتائیے کہ وہ امانت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہاں میری بیوی اگر وہ قرضہ ہم کو دیا ہے تو ہم کو تو پھر واپس لوٹانا ہے, اگر کسی نے مجھے امانت کے طور پر کوئی چیز دی ہے تو اس کو ضرور لوٹانا ہے, اس کو ضرور اس امانت کو لوٹا دینا ہے. کہا اے میرے شوہر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا سے نوازا تھا, اللہ نے آپ کو ایک لخت جگر سے نوازا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بیٹا چھین لیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بیٹے کو اپنی طرف بلا لیا ہے. وہ آپ کا بیٹا اللہ رب العالمین کی امانت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو اپنی طرف بلا لیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں بتائیے ذرا اس حدیث پر غور کیجئے, بتائیے کہ کس طریقے سے ام سلیم نے اپنے شوہر کو کس طریقے سے سمجھائی, کتنا اچھی مثال بیان کی. یہ خاتون ہوا کرتی ہے جو نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی, جو ایمان والی ہوا کرتی تھی. جیسے ابو طلحہ یہ سنتے ہیں, جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں کہ میرا بیٹا کا انتقال ہو چکا ہے, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میری بیوی نے اس طریقے سے کام کیے, اتنی ساری باتیں مجھ سے چھپائی ہے, اے اللہ کے نبی میری بیوی میک اپ کرتی رہی, میری بیوی میرے ساتھ ہم بستری کرتی رہی, میری بیوی ہر چیز کرتی رہی, اور میرے بیٹے کی لاش گھر کے اندر موجود ہے. اے اللہ کے نبی اس
तरीके से कौन ऐसी हरकत कर सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस चीज को सुना, जैसे ही इस वाकया को सुना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम को और अबू तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु को, दोनों को अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ दी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाकया को सुन करके अल्लाह के नबी ने दोनों को दुआ दी, इतनी बरकत की दुआ दी कि हर इस हदीस के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, यहाँ तक सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उम्मे सुलैम को जो अल्लाह तबारक व तआला, जो अल्लाह के नबी ने दुआ दी, जो अल्लाह के नबी ने बरकत की दुआ फरमाई, उस दुआ की बरकत से उम्मे सुलैम को रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने 9 बेटे से नवाजे। 9 बेटे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नवाजा। क्यों नवाजा? इसलिए कि वो हर चीज में सब्र करती रही, अपने शोहर का भी ख्याल करती रही, अल्लाह के हुदूद का भी ख्याल करती रही, अल्लाह के कानून का भी ख्याल करती रही, हर चीज को वो संभालते हुए वो इस चीज को अंजाम दी और सब्र तहम्मुल का भी इजहार किया। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सब्र की वजह से, इस चीज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे सुलैम को 9 बेटे दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, और वो सारे के सारे 9 बेटे कुरान के हाफिज बन गए। बताइए कि ये है नतीजा होता है मेरे प्यारे साथियों कि अगर हम मुसीबत आए, तकलीफ आए, कोई भी चीज आए, हम सब्र तहम्मुल से काम ले, हम चिल्ला कर हम किसी चीज को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। बताइए, इस हदीस पर गौर कीजिए कि किस तरीके से उम्मे सुलैम ने किस तरीके से वो काम अंजाम दिया कि आज पूरी उम्मत के लिए, पूरे उम्मत मोहम्मदिया के लिए वो उसवा बन गई, वो नमूना बन गई। आज जरूरत है इस दुनिया के अंदर ऐसी औरतें बनने की, आज जरूरत है ऐसी मिसाली खातून बनने की जो हजरत उम्मे सुलैम ने करके दिखाया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज के इस दौर की अगर इस तरीके से करती तो मेरे प्यारे साथियों वो भी उम्मे सुलैम जैसे दर्जा को हासिल कर लेती। लेकिन आज अगर हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की कोई परेशानी आ जाती है, पूरे मोहल्ले में ये शोरगुल किया जाता है, पूरे मोहल्ले के अंदर ये ऐलान किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके से उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्र तहम्मुल से काम लिया, जबकि उन्होंने कोई शोरगुल नहीं की, उन्होंने कोई भी गरीबान को नहीं जाका, उन्होंने आंखों से आंसू भी नहीं बहाया। क्यों? उन्होंने सब्र की, सब्र से काम लिया, और सब्र का फल देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको 9 बेटे से नवाजा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाकयात से नसीहत हासिल करने की, सबक हासिल करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। ए अल्लाह, हमें भी उम्मे सुलैम जैसे कारनामे अंजाम देने की और उम्मे सुलैम जैसे अखलाक, करैक्टर और सुलूक, व्यवहार करने की तौफीक इनायत फरमा। ए अल्लाह, जिस तरीके से उम्मे सुलैम ने अपने शौहर के साथ किस तरीके से उन्होंने सुलूक किया, किस तरीके से बेटे के साथ सुलूक किया, उसी तरीके से अल्लाह हमारे दिलों के अंदर भी ए अल्लाह तो इस तरीके से चीज़ें पैदा अता फरमा और तौफीक इनायत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ।